शुभ सकाळ ओडिशावासी आसंतु नजर पकाइबा आजिर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे संपूर्ण खबर जानिबा पई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटी भल लागिले वीडियोटी को लाइक और चैनलटी को सब्सक्राइब कर देबे। चलंतु जिबा खबर उपरकू इक्यूएसी अपडेट पई आउ कोहळ करा जिवो नाही। राशन कार्ड को नहीं बड़ अपडेट इक्यूएसी अपडेट आउ कोहळ करा जिवो नाही। हिताधिकारी को आज एभली चेतावनी देइछन्ति खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। मार्च 31 तारिख पर्यंत इक्यूएसी अपडेट बयस सीमा वर्धित करा जाइछि सत हेले एहा भितरे जदि योग्य हिताधिकारी इक्यूएसी करिनथिले सेमानंको कार्ड सरेंडर होइगला बोली धरि नियाजिवो। फेब्रुआरी 15 तारिख थिला किंतु राज्य 331 पीडीएस सेंटर रे इंटरनेट सेवा बाधाप्राप्त जोगु मार्च 31 तारिख जाए बयस सीमा वर्धित होइछि। तेबे एही 1.5 मास भितरे राशन कार्ड हिताधिकारी इक्यूएसी अपडेट करिनियंतु बोली कृष्णचंद्र पात्र कहिसंति। परवर्ती खबर प्रत्येक ब्लॉक रे गोटिए लेखाएं शीतल भंडार निर्माण करा जिवो। प्रत्येक ब्लॉक रे गोटिए लेखाएं शीतल भंडार निर्माण करा जिवो बोली खाद्य और जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र आज विधानसभा रे सूचना दैछंती। जेउठी मंडी व्यवस्था नहीं सेठी मंडी व्यवस्था खूब शीघ्र हेबो एवं सेठारे चाषी किभली आनी निज शस्य बिकिबे ताहार व्यवस्था करा जिवा सह अतिरिक्त प्रोडक्ट को किभली स्टोर करी रखिबे ता पई शीतल भंडार व्यवस्था करा जिवो। प्रत्येक ब्लॉक रे गोटिए लेखाएं शीतल भंडार निर्माण पाई योजना करा जाइछि। गोटिए गोटिए पादरे आगकू बढ़ाउछु। प्रत्येक चाषी को तांकर मान्यता मिलिबो। चाषींकर उत्पाद नष्ट हेबो नहीं, सठिक दाम पाइबे से नै व्यवस्था चलछि। तुरंत पदक्षेप निया जिवो। परवर्ती खबर केवल दिल्ली बिहार रे नुहे ओडिशार जगन्नाथ धाम रे मध्य जोरदार भूकंप झटका। जानतु केउठी केते तीव्रता। आज अर्थात सोमवार सकाळ दिल्ली एनसीआर रे एक भयंकर भूमिकंप अनुभूत होइछि। भूमिकंपर झटका लोकमानकु भयभीत कर दैछि। गभीर निद्रा रे सोइथिबा लोकमानक मध्य भूकंपर प्रबल कंपन अनुभूत करथिला। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद एवं समग्र एनसीआर रे घटिथिबा एही भूमिकंप बहुत शक्तिशाली थिला। दिल्ली एनसीआर परे बिहार एवं ओडिशा रे मध्य भूकंप झटका अनुभूत होइछि। दिल्ली एनसीआर रे किछि सेकेंड रे पाई पृथ्वी थरिवा आरंभ करथिला। दिल्ली एनसीआर रो तीव्रता 4, सिक्किम तीव्रता 2.3, पुरी रो तीव्रता 4.7, बिहार रो सिवान रो तीव्रता 4, हरियाणा तीव्रता 4, बांग्लादेश रो तीव्रता 3.5। परवर्ती खबर सबु जिल्ला रे डे केयर सेंटर सह केमोथेरापी व्यवस्था। डाक्टर को नियुक्ति नहीं स्वास्थ्य मंत्री को बड़ सूचना। सबु जिल्ला रे हेबो डे केयर सेंटर। ए नै गृह रे उत्तर रखिचंती स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। एहा सह केमोथेरापी व्यवस्था करा जिवो बोली मंत्री कहिचंती। चलित वर्ष खाली थिबा 5278 एमबीबीएस डाक्टर पदवी पूरण निमंते लोकसभा आयोग को अनुरोध करा जाइछि। ठीक सही परी 126 दंत चिकित्सकों को नियुक्ति निमंते आयोग को सुपारिश दिया जाइछि। भद्रक, झारसुगुड़ा, ढेंकानाल, केन्द्रापड़ा, सुवर्णपुर, देवगढ़, कलाहांडी, जाजपुर और बौद्धरे सैटेलाइट सेंटर खोला जिवाकू प्रस्ताव आसीछि। सैटेलाइट सेंटर रे 10टी ऑब्जर्वेशन बेड रहिबो। जिला हॉस्पिटल को रोग स्थानांतर लागी कैंपस रे 24 घंटा एम्बुलेंस सेवा जोगाई दिया जिवो। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री को बड़ सूचना। 4 वर्ष रे 36,000 महिला निखोज। सामना को आसिला महिला और शिशु निखोज रो उद्वेगजनक चित्र। गत 4 वर्ष रे 36,420 जन महिला निखोज अछंती। 8,403 जन शिशु मध्य निखोज अछंती। आज विधानसभा रे विधायक चक्रमणि कहरंक प्रश्न रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उत्तर देई एही सूचना दैछंती। या छड़ा से कहिसंती दलालंक द्वारा
ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ 421 ଜଣ ମହିଳା ତଥା ବାଳିକା ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 453 ଜଣ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। 1417 ଜଣ ମହିଳା ଓ 1857 ଜଣ ଶିଶୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। 4 ବର୍ଷ 778 ଜଣ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଆଇଏଏସ୍ ଓ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମରୁଡ଼ି, ଜାଣନ୍ତୁ ମୋଟ ଅଛନ୍ତି କେତେ? ସୂଚନା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ 66 ଆଇଏଏସ୍ ଏବଂ 69 ଆଇପିଏସ୍ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 248 ଏଏଏସ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 182 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 22 ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 195 ଆଇପିଏସ୍ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ 69 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। 10 ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ 5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଡେପୁଟେସନରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ, ବୁଧବାରଠୁ 4 ଦିନ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆସନ୍ତା ବୁଧବାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବ। ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ 4 ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବୁଧବାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଭଳି ଆକଳନ କରିଛି। 13 ତାରିଖରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 20 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 21 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 22 ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭିଡ଼ ଜଗିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନଜରରେ ରଖି ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ଲଗାଯିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ସେପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ଭିଡ଼ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ଏନେଇ ପୁରୀ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ, ସାହି, ଗଳିକନ୍ଦି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିବ ଏହି କ୍ୟାମେରା। ଏନେଇ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ବିନୀତ ଅଗ୍ରୱାଲ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଗତ 8 ମାସରେ 50 ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ମୋଟ 117 କୋଟିର ଆୟ ଅଭିମୁକ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 11 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିକଟରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ 4 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା, ଘର, ପ୍ଲଟ ଜବତ ହୋଇଛି। 13ଟି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 9 ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 3692ଟି ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲାରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ଗୃହରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଡଲାଚକଟା ଘଟଣା। ଫେବୃଆରୀ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶନିବାର ରାତିରେ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଡଲାଚକଟାରେ 18 ଜଣଙ୍କ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି
ଫେବୃଆରୀ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନ୍କୁ କେବଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର 16ରୁ ଚଳାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଦଲାଚକଟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଏକ 2 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଦଲାଚକଟା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଦୋଷୀ କି ନାହିଁ ତାହା କମିଟି କହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ହତ୍ୟା। ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମୌଲାନା କାସିଫ ଅଲିଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା। କାସିଫ ଅଲି କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର ଏ ତୈବାରର କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ। ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନରେ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତର ଶତ୍ରୁ। ସାଇବର ପଖ୍ତୁନଖ୍ୟା ସ୍ୱାବି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ଏହି କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀ କାସିଫ ଅଲି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବ୍ରେନୱାଶ କରୁଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିଲେ। କାସିଫ ଅଲି ଅନେକ ମସଜିଦ ଓ ମଦରସା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।